Welcome to 영어 서원 100원째. 영어 서원 100원째에 오신 여러분들을 환영합니다. Manual for Teachers, 교사들을 위한 지침서. 신사 매뉴얼, 그렇게 이름을 붙였는데요. The Teacher of God, 하나님의 교사. God's Teachers, 하나님의 교사들. 신사라고 이름을 붙였죠. Manual for Teachers of God, 하나님의 교사들을 위한 지침서, 신사 매뉴얼. A Course in Miracles, 3권으로 되어 있죠. Text, Workbook for Students, Manual for Teachers. 저희들은 지금 Manual for Teachers를 먼저 읽고 있는데요. 왜냐하면 본문과 월북 내용을 간략하게 잘 요약 설명하고 있는 Manual for Teachers. 우선 아주 훌륭한 입문서가 된다, 그렇게 생각하기 때문이고, 또한 A Course in Miracles, 기적 수업 또는 기적 과정, 그 내용에 제법 익숙하신 분들은 훌륭한 리뷰, 복습의 기회가 된다, 그렇게 생각하기 때문에 Manual for Teachers, 그 내용을 함께 영문과 우리말로 읽고 새기는 중이죠. A Course in Miracles, 이렇게 늘 압축, 요약 정리되는데요. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 실제는 위협받지 않는다. 실제 아닌 것은 존재하지 않는다. 바로 여기에 하나님의 평화가 들어있다. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다는 것이죠. 진짜란 무엇인가? 하나님, God, 사랑, love, 그런 것이 진짜인 것이죠. Unreal, 실제가 아닌 것은 무엇인가? 그것은 하나님을 제외한 모든 허상들, fear, death, 그런 것들이 모두 실제가 아니라는 것이죠. 사랑은 위협받지 않는다. 결코 사랑은 위협받을 수 없다. 그리고 두려움이라는 것은 본래 존재하지 않는 것이다. 빛의 부재를 어둠이라고 부르는 것처럼 사랑의 부재를 두려움이라고 하는 것이다. Love is letting go of fear. 사랑은 그저 두려움을 내려놓는 것이다. 둘 중에 하나인 것이다. 그것이 non-duality, 불이, 둘이 아님의 진정한 의미라고 A Course in Miracles. 둘 중에 하나를 선택하라. Choose again, my brother. 그렇게 텍스트, 본문 끝부분에 요약 정리하고 있는 것이죠. Choose again. Not fear, but love. Not ego, but Holy Spirit. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 새길수록 기적 수업 내용이 제대로 배어나는 그런 문장이죠. 그런 표현이죠. 그런 선언이죠. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Clarification of terms. Manual for Teachers 끝부분에 나오는 Clarification of terms. Manual for Teachers 모두 29장으로 되어 있는 내용을 마치고 끝부분에 다시 한번 기적 수업에 나오는 용어들, 그 중에서도 가장 주요한 핵심 용어들을 clarify, clarification, 간략하게 풀어서 해설하고 있는 것이죠. 지난 시간에 introduction 서문을 함께 살펴보았는데요. 이번 시간에는 mind,
Spirit, 마음은 무엇이고 영은 무엇인가? 그리고 다음 시간은 The Ego, The Miracles. 에고는 무엇이고 Miracles, The Miracle. 기적 수업이 말하고 있는 그 기적이란 무엇을 말하는가? 그렇게 이어지는 것이죠. Forgiveness, The Face of Christ. 용서는 무엇이고 그리스도의 얼굴은 어떤 의미를 가지고 있는가? True Perception, Knowledge. 진정한 인식이란 무엇이고 알미란 무엇인가? Jesus Christ. 예수는 어떤 인물이고 Christ, 그리스도는 무엇을 의미하는가? The Holy Spirit. 성령은 어떤 존재이고 어떤 역할을 하는가? 우리에게 성령은 어떤 존재인가? 그리고 에필로그, 후기 맺은 말로 끝나게 되는데요. Clarification of terms. 지난 시간에 Introduction에서 The universal theology is impossible, but a universal experience is not only possible, but is necessary. 그렇게 새겼었죠. 이런저런 논쟁을 일삼는 신학, 그 신학의 보편적인 신학이란 있을 수 없다. A universal theology is impossible. 그렇지만 a universal experience, 보편적 체험이라는 것은 is not only possible, but also is necessary. 그래서 이런저런 논쟁을 피하면서 핵심만 서로 새기는 A Course in Miracles. 주요 기능과 주요 목적은 바로 atonement, at-one-ment, 속죄라고도 하고 하나임, oneness라고도 하죠. 그 atonement가 목적이고 그 목적을 실현하는 방편, tool, means, 그것은 바로 forgiveness, 용서인 것이다. 그렇게 새겼었죠. 오늘은 mind, spirit, 마음은 뭐고 영은 무엇인가. 늘 일상용어로 쓰는 표현이지만 A Course in Miracles, 기적 수업은 어떻게 해설하고 있는가? 어떻게 clarify, 풀어 헤쳐 그 속내를 잘 설명하고 있는가? The term mind is used to represent the activating agent of spirit, supplying its creative energy. 늘 그렇듯이 A Course in Miracles, 문장이 심상치 않죠. 평이한 단어들을 고사하는데 그 단순한 문장 속에 들어있는 내용이 뭔가 의미심장한 것이죠. The term mind, mind라는 용어는 is used, 쓰입니다. To represent, 무엇을 나타내기 위해서, 무엇을 대표하기 위해서 the activating agent of spirit, 영을 활성화하는 어떤 그런 에이전트로서 mind라는 표현을 사용합니다. 무슨 말인가? Activating agent of spirit, 영을 작동하게 하는 어떤 그런 기능을 수행하는 것이 마음이라는 것이죠. 영을 작동하게 한다. 우리 안에 영이 들어있는 것이죠. 구약성경 창세기 2장 7절 내용을 보면 창조주 하나님께서 사람을 흙으로 지으시고 그 콧구멍을 통해 생명의 숨결을 불어넣으시니 사람이 살아있는 혼이 되었다. 그렇게 나오죠. 사람을 흙으로 지으시고 그 흙으로 지은 몸 안에 the breath of life, 생명의 숨결을 콧구멍을 통해서 through the nostrils 그렇게 불어넣었더니 사람이 살아있는 혼이 되었다. Man became a living soul. The book of Genesis 2:7. 그 내용을 잘 새겨보면
흙으로 지은 사람 속에 하느님의 영, 생명의 숨결이 들어오니까 흙으로 지음받은 사람이 A living soul, 살아있는 혼이 되었다. 그래서 사람 안에는 The breath of life, 하느님께서 직접 불어넣으신, 다른 피조물들은 모두 있으라, let there be, 그렇게 창조하셨는데 사람은 일부러 흙으로 손수 지으시고 또 그 지음받은 몸 안으로 콧구멍을 통해서 through the nostrils, breathe into the nostrils, the breath of life, 생명의 숨결을 불어넣으셨다. 하느님의 숨결이 영이신 하느님, God is Spirit. 바로 그 영이신 하느님께서 당신의 숨결을 직접 사람 안으로 불어넣으신 것이죠. Breathe into the nostrils, the breath of life, and man became a living soul. 그렇게 우리 안에 들어와 있는 Spirit, 그 영을 activate, 작동시키는 agent, 그런 역할을 하는 에이전트가 바로 mind, 마음이다. 깨닫고 보면 엄청난 clarification, revelation, explanation, 계시이고 설명이고 해설인 것이죠. The term mind is used to represent the activating agent of spirit. 마음이란 용어는 영을 작동시키는 에이전트를 대표하는 그런 의미로 사용되는데, 마음은 supplying its creative energy, 영의 creative energy, 창조적인 에너지를 제공하는 것이 바로 마음인 것이다. 사람이 마음을 움직여서 사람 속에 들어와 있는 하나님의 영, 사람의 실존인 I am consciousness, the Christ consciousness, the spirit within, 우리 안에 들어있는 그 영을 activate, 작동시킨 것이 바로 마음이라는 것이죠. 또 여러 가지 신학적인 논쟁이 따를 수 있겠지만 지난 시간에 살펴본 것처럼 A Course in Miracles just overlook, 간과하는 것이죠. 논쟁들은 간과하고 experience, 체험하는 것이 관건이라는 것이죠. 마음이란 무엇인가? 마음은 영을 작동시키는 그런 에이전트를 나타내는 것인데, 그것은 It's creative energy, 영의 창조적인 에너지를 제공하는 것이 마음이다. 사람이 마음을 씀으로써 wrong-mindedness, right-mindedness, one-mindedness, 잘못된 마음가짐, 올바른 마음가짐, 하나라는 하나임 마음가짐, 이런 여러 가지 마음가짐, 마음씀에 따라서 영이 작동되는 것입니다. 그리고 여러 가지 마음 쓰임 상태에 따라 영은 그 창조적인 에너지를 제공받는 것입니다. 알고 보면 엄청난 말씀이죠. When the term is capitalized, mind라는 그 용어가 capitalized, 대문자로 쓰여지게 되면 it refers to God or Christ. 그것은 하느님 또는 그리스도를 뜻하게 됩니다. i.e. it is, that is, 다시 말해서 그것은 말하자면 the mind of God, 하나님의 마음, 또는 the mind of Christ, 그리스도의 마음, 그렇게 대문자로 the mind, 정관사 더가 붙어서 바로 그 하나님의 마음, 그 그리스도의 마음 할 때는 대문자로 쓰게 되는 것입니다.
그리고 하나님의 마음, 그리스도의 마음, 그것은 곧 God, 하나님 또는 그리스도를 가리키는 것입니다. Clarification of terms, A Course in Miracles. 지난 시간 Introduction에 이어서 오늘 첫 번째 주제 Mind, Spirit. 마음은 무엇이고 영은 무엇인가? 단 두 문장인데 벌써 엄청난 내용을 저희들이 함께 읽고 새기는 것이죠. 마음, 영. 마음은 영을 활성화하는 매체를 나타내는 용어로서 영의 창조적인 에너지를 공급한다. 마음은 굵은 글씨체로 대문자로 표시될 때에는 신이나 그리스도를 지칭한다. 즉 신의 마음이나 그리스도의 마음을 가리키는 것이 대문자로 쓰는 the mind of God, the mind of Christ인 것이다. 너무나도 의미심장한 용어 해설이기 때문에 다시 한번 천천히 읽어보는 것이죠. The term mind is used to represent the activating agent of spirit, supplying its creative energy. When the term mind is capitalized, it refers to God or Christ. That is, the mind of God or the mind of Christ. 이 두 문장만 가지고도 거뜬히 한 권의 책을 쓸 만큼의 심오한 내용이 들어있는 것이죠. 마음은 영을 작동시키는 매체이다. 사람은 마음을 씀으로써 사람 안에 실존으로 들어있는 그 영에게 창조적인 에너지를 제공하는 것이다. 사람이 마음을 작동시킴으로써 영을 작동시키고 영에게 에너지를 제공하는 것이다. 그런 의미인 것이죠. 그런 의미에서 사람이 마음을 어떻게 쓰는가 대단히 중요한 문제가 되는 것이죠. 오직 마음이다. 일체유심조. 모든 것이 마음이 지어내고 만들어낸 것이다. 일체유심조. 원효 스님께서 묘지 안에서 지난밤에 그렇게 달콤하게 마셨던 물, 그 갈급한 갈증을 그렇게 시원하게 해소했던 그 물, 지난밤에 마셨던 그 물, 아침에 알고 보니 죽은 사람의 해골 바가지에 고인 썩은 물이었다. 이 물을 내가 어젯밤에 그토록 달게 달콤하게 마셨다니. 일체유심조. 모든 것이 마음이 지어내는 것이구나. 그리고 함께 당나라 유학길에 올랐던 의상스님을 유학길에 보내고 원효스님은 따로 배울 것이 없다. 그리고 귀향하는 것이죠. 마음이란 무엇인가? 불교에서도 도교에서도 유가에서도 늘 마음 공부. 마음을 다스리라. 마음 공부를 게을리하지 말라. A Course in Miracles 이렇게 설명하는 것이죠. 마음이라는 것은 사람 안에 실존으로 들어있는 영을 움직이는 에이전트, 매체이다. 그리고 마음은 사람 안에 들어있는 그 영에게 창조적인 에너지를 제공한다. 그리고 그 마음이라는 것, 사람이 마음이라고 부르는 그것을 대문자로 고유명사로 사용할 경우에는 그 마음이 곧 하나님이요 그리스도인 것이다.
마음은 영을 활성화하는 매체를 나타내는 용어로서 영의 창조적 에너지를 공급합니다. 마음은 대문자로 표시되면 그것은 곧 하느님이나 그리스도를 지칭합니다. 즉 하나님의 마음, 그리스도의 마음, 그것을 나타낼 때는 그저 대문자로 정관사 더를 붙여서 the mind 그렇게 쓰는 것입니다. Spirit is the thought of God, which He created like Himself. 영이라는 것은 하나님의 생각입니다. The thought of God. 대문자로 되어 있죠. The thought. 정관사 더가 붙어있는 고유명사로서 영이란 하나님의 생각입니다. 그리고 which He created like Himself. 그것은 하나님께서 하나님 자신, 당신처럼 그렇게 창조하는 것입니다. 모든 것을 창조하시는 하나님께서는 하나님의 생각, 그것도 만들어내는 것입니다. The unified spirit is God's one son or Christ. 그리고 통합된 영, 여기에도 정관사 더가 붙어 있죠. The unified spirit, 하나로 통합된 영, 그것은 God's one son, 하나님의 유일한 아들, 독생자, 그리스도인 것입니다. 우리가 통상적으로, 전통적으로, 일반적으로 알고 있는 기독교 신앙, Christian theology, 기독교 신학에 나오는 Christ, 크리스토스라는 것은 the anointed, 기름 부음 받은 자라는 뜻이죠. 메시아라는 뜻도 있고, 그렇지만 A Course in Miracles에서는 하나님의 독생자, God's one son, the Christ, 그것을 the unified spirit, 하나로 통합된 영을 말한다. 또한 의미심장한 선언인데요. 짧고 짧은 문장들 안에 어쩌면 이토록 심오한 의미들이 내장되어 있는 것인지 전율하는 것이죠. 깜짝 놀라는 것이죠. The unified spirit, 그것은 사람 하나하나 속에 들어있는 영, 그 모든 것이 합쳐진 하나의 영, The unified spirit, 그것을 가리켜서 God's only son, 하나님의 유일한 아들이라고 하는 것이고 그것을 그리스도라고 하는 것입니다. 그래서 나중에 clarification of terms, Jesus, Christ, 예수는 누구이고 그리스도는 어떤 존재인가, 그것을 해설할 때 그리스도는 누구인가? Is he the Christ? Yes, indeed, along with you. 그런 표현이 나오죠. 예수, 그는 그리스도인가? 그렇다, 당연히 그는 그리스도이다. 그대들과 더불어. 그런 표현이 나오는데요. 우리가 알고 있는 historical Jesus, 신약성경에 나오는 예수, 그분이 그리스도인 것처럼 그대들 또한 그리스도인 것이다. 그렇게 선언하는 것이 바로 A Course in Miracles. Is he the Christ? Indeed, along with you. 그렇게 The Unified Spirit, 통합된 보편적 영, 우주적 영, The Cosmic Spirit, 하나로 통합된 영, 그것은 하나님의 외아들 그리스도를 가리킵니다. 그리고 여러분 하나하나가 모두 그리스도인 것입니다. 왜? 하나님의 영이 온전하게 들어있기 때문입니다. 잊고 살지만 들어있는 것입니다. 일체 중생 구유불성이라, 시류불성이라, 모든 중생 안에 불성이 덩그러니 들어있는 것이다. 실유불성이라. The Buddha nature, the Christ consciousness, I am,
the Spirit. Spirit is the thought of God which He created like Himself. 영이라는 것은 하나님의 생각인데 하나님께서 모든 것을 창조하시고 만들어내신 것처럼 하나님의 생각 또한 하나님이 지어내신 것입니다. 그리고 the unified spirit, 보편적 영, 통합된 영은 하나님의 외아들을 가리키는 것이고 그것은 바로 그리스도, 그것을 the unified spirit, 통합된 영이라고 부릅니다. 영은 신이 당신과 함께 창조하신 신의 생각이다. Spirit is the thought of God. 하나된 영, 보편적 영, unified spirit, the unified spirit, 그 보편적으로 통합된 영, 그것이 바로 하나님의 외아들, 즉 그리스도입니다. Along with you. 그 말씀은 지금은 하지 않지만 나중에 clarification of terms, 뒷부분에 Jesus, Christ, 그 부분에 가면 Is he the Christ? Yes, indeed, along with you. 예수는 그리스도인가? 물론 그렇다. 그대들과 더불어. 그런 표현이 나오는 것이죠. Spirit is the thought of God, which He created like Himself. The unified Spirit is God's one Son, or Christ. In this world, because the mind is split, the sons of God appear to be separate. 이 세상에서 사람들이 사는 이 세상, 삼사라, 사바세계, because the mind is split, 마음이 쪼개져 있기 때문에, 갈라져 있기 때문에, 하나로 통합되어 있지 않기 때문에, it's not the unified spirit, it's not the unified mind. 이렇게 split, 갈라져 있기 때문에 the sons of God appear to be separate. 하나님의 아들들이 서로 떨어져 있는 것처럼 보입니다. 내가 다르고 내가 다르고 그대가 다르고 저들이 다르고 사람들이 제각각 다 separate, 서로 구별된 존재인 것처럼 보입니다. 왜? 마음이 갈라져 있기 때문에. 그렇지만 실상은 세계 일화, 세상은 다만 한 송이 꽃이어라, 인드라망으로 하나로 연결되어 있는 것이죠. 그래서 20세기, 21세기 퀀텀 피직스, 양자물리학을 공부하는 사람들은 홀로그램이라는 홀로그래픽 유니버스, 하나의 보편적인 영이 여러 수십억 개의 개체적인 영으로 나타나는 것이지만 그 보편적 질서는 모두 홀로그램. One is all is one. 하나가 모두이고 모두가 하나이다. In this world, because the mind is split, the sons of God appear to be separate. 이 세상에서 마음이 갈라져 있기 때문에 하나님의 아들들이 서로 각각 따로 떨어져 있는 것처럼 보인다. 서로 다른 것처럼 보입니다. Nor do their minds seem to be joined. 또 각기 그렇게 서로 달라 보이는 하나님의 아들들, 즉 사람들 하나하나를 가리키는 것이죠. 개개인들의 마음 또한 not to be joined, nor 하나로 연합되어 있는 것 같지 않습니다. 그렇게 다 따로 논다는 것이죠. 이 세상에서는 마음이 분열되어 있기 때문에, 하나로 통합되어 있지 않기 때문에 하나님의 아들들도 분리되어 있는 듯이 보이며 그들의 마음들도 따로따로 분리된 것처럼 보입니다. 그렇게 보인다는 것은 무슨 말씀인가요? 실상은 그렇지 않다는 것이죠. 하나로 다 연결되어 있다. 하나다. All is one. One is all. 모든 것이 하나입니다. 그리고 그 하나가 모두입니다. 그것이 영의 진정한 의미이죠.
In this world, because the mind is split, not united, not joined, the sons of God appear to be separate, nor do their minds seem to be joined. 마음도 제각각인 것처럼 보입니다. In this illusory state, 이 환상 같은, 이 진짜가 아닌 환상의 상태, 망상의 상태, 전도몽상의 상태, 뒤죽박죽 뒤집어진 그런 몽상, illusory state, 그런 상태에서 the concept of an individual mind seems to be meaningful. 그럼 전도몽상, 환상, illusory state, 그런 상황에서, 그런 경지에서 an individual mind, 개개인의 마음이라는 것이 meaningful, 의미가 있는 것처럼 보입니다. 내 마음이 따로 있고, 그대 마음이 따로 있고, 저들 마음이 따로 있고, 각기 저마다 다른 마음을 갖고 있다는 individual mind, 개체적인 마음, 그런 컨셉트, 그런 개념이 마치 의미가 있는 것처럼 보이죠. 그것은 뭐냐면 in this illusory state, 진짜가 아닌 환상, 망상, 몽상, 그런 상태에서는 개개인의 마음이 다 의미가 있다. 저 사람 마음, 내 마음, 그대 마음, 다 제각각 의미가 있다. 그렇게 보이는 것이죠. 그것이 환상인데. It is therefore described in the Course as if it has two parts, spirit and ego. 그래서 in the Course, Course in Miracles, 기적 수업에서는 마치 마음이 as if, as though, 뭐뭐인 것처럼, as if it has two parts, 마음이 두 부분을 따로 가지고 있는 것처럼, spirit and ego, 영이 따로 있고 에고가 따로 있는 것처럼 그렇게 다룹니다. 그렇지만 사실 그 둘도 따로 떨어져 있는 것이 아니죠. Only one of them is true. A Course in Miracles, 늘 선명하죠. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Spirit cannot be threatened. Ego does not exist. Ego is an illusion. 그렇지만 이 세상의 전도몽상, 환상, 몽상의 경지에서는 각기 an individual mind, 그것이 마치 무슨 의미가 있는 것 같이 그렇게 서로 여기기 때문에 기적 수업에서는 딱히 영과 에고를 분리해서 말합니다. It is therefore described in the Course as if, 사실과는 달리 마치 뭐뭐인 것처럼, as though it has two parts, 마치 사람의 마음이라는 것이 두 가지를 겸비한 것처럼, spirit and ego, 사람의 마음은 영과 에고로 이루어져 있다. 그렇게 as if, 마치 그런 것처럼 얘기하지만 그것 또한 a skillful means, 방편에 불과합니다. 이러한 환상의 상태, 전도몽상의 상태, 진짜를 가짜라고 여기는 상태, 그리고 가짜를 진짜인 것처럼 여기는 상태, 그런 전도몽상의 illusory state에서는 개별적인 마음이란 개념이 마치 의미가 있는 것처럼 보입니다. seems to be meaningful. 그래서 기적 수업에서는 마치 as if 마음에 영과 에고라는 두 부분이 있는 것처럼 설명하지만 그것은 방편인 것입니다. 오로지 영만이 진짜이고 에고는 가짜인 것입니다. non-duality, 불이 법문이라는 것이 그런 것이죠. 둘이 상대적으로 대립하고 있는 것 같지만 사실은 둘 중에 하나는 가짜인 것이죠. 둘 중에 하나만이 진짜인 것이죠. 영과 에고, 영은 실존이고 에고는 현상계의 허상인 것이죠. 그렇지만 지난 시간에 얘기했던 것처럼 A Course in Miracles remains in the framework of ego. 에고의 틀 안에서
에고가 이해할 수 있는 언어를 사용함으로써 일깨우는 것이 바로 기적 수업이기 때문에 마음과 영을 설명하는 데 있어서도 마치 마음의 영과 에고라는 두 부분이 있는 것처럼 이렇게 방편적으로 설명하지만 궁극적인 깨달음에 이르고 보면 only the spirit is real and the ego is an illusion. 그렇게 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 다시 한번 Nothing real can be threatened. 사람 속에 들어와 있는 하느님의 영, 그 실존은 결코 위협받지 않는다. Nothing unreal exists. 그리고 에고라는 그 비실제, unreality, 그것은 존재하지 않는다. Herein lies the peace of God. 바로 여기에 하나님의 평화가 들어있는 것이다. 기적 수업은 늘 일관성이 있는 것이죠. Always consistent. Spirit is the part that is still in contact with God through the Holy Spirit. 영, 사람 안에 들어있는 그 영, 사람의 실존인 그 영, 그것은 is the part, 그 부분인데 그것은 that is still in contact with God, 하나님과 아직도 연락이 닿아 있는 그런 부분입니다. Through the Holy Spirit, 성령을 통해서. 다시 말해 우리 안에 들어와 있는 하나님의 영, 동학을 저희들에게 선물하신 대신사 수원 최재우 대신사께서 시천주 조화정 영세불망만사지 그렇게 말씀하셨을 때 우리 머리꼴에 이미 내려와 계신 천주를 모신다. 시천주. 머리꼴에 이미 내려와 계신 우리 실존 안에 들어 계신 그 영, 우리가 영이라고 하는 것, 그것은 아직도 still through the Holy Spirit, 성령을 통해서 하나님과 맞닿아 있는 것이다. 우리는 언제라도 하나님으로부터 separated, 떨어져 본 적이 없다. 왜냐하면 우리 안에 하나님께서 불어넣으신 그 영, 그것이 성령을 통해서 늘 하나님과 맞닿아 있는 것이기 때문에 Separation is the greatest illusion. 하나님으로부터 떨어져 나왔다라는 그것이 가장 커다란 환상인 것이다. Spirit is the part that is still in contact with God through the Holy Spirit, who abides in this part but sees the other part as well. 그 성령은 바로 그 부분 속에 abides in, 거하지만 but sees the other part as well. 다른 부분 또한 보고 계십니다. 영 안에 거하시는 성령께서는 에고라는 다른 부분, 그 허상도 지켜보고 계신 것이죠. 참으로 심오한 그림을 그리고 있는데요. 깨달은 경지에서 정견 바로 보면 지극히 지당한 말씀인데 이 말씀이 가깝게 바로 코앞에 있는 진리로 깨달아졌으면 하는 것이죠. Spirit within us is the part that is still in contact with God, the Father, through the Holy Spirit, who abides in this part in spirit, but sees the other part, ego, as well. 영은 성령을 통해 하나님과 여전히 연결되어 있는 부분을 말하며 성령은 이 영, 우리 안의 영 속에 머물지만 또 다른 부분인 에고도 늘 지켜보고 있습니다. 회광반조, 빛을 안으로 돌이켜서 비추어 보면 늘 계신 영, 우리 안에 실존으로 계신
the Christ consciousness, 그 그리스도 의식, 하나님의 영. 그것은 through the Holy Spirit, 성령을 통해서 늘 하나님과 맞닿아 있습니다. 언제든지 여전히 still in contact with God through the Holy Spirit. 그리고 그 성령은 우리의 영 안에 abide in that part, in the part we call the Spirit. 그렇지만 다른 부분도 보고 계십니다. 이 말씀을 듣고 있는, 이렇게 우리가 읽고 새기고 있는 이 말을 듣는 그 존재를 깨닫는 것이죠. 이렇게 함께 공부하고 있는, 지각적용을 일으키고 인식을 하고 뭔가 깨닫는 그 주인공, 그것을 영이라고 하는 것이죠. The term soul is not used except in direct biblical quotations because of its highly controversial nature. 혼이라는 말, 우리가 흔히 soul을 혼이라고 하고 spirit을 영이라고 하죠. 흔히 많은 사람들이 영혼이라는 뜻으로 잘못 사용하고 있는 단어가 바로 soul인데요. The term soul, 적확하게, 적절하고 확실하게 또 정확하게 혼이라고 번역해야 되는 것이죠. 특히 구약성경 창세기 2장 7절에 나온 사람이 살아있는 혼이 되었다. Man became a living soul. 혼이죠. Man is a soul. I am a soul. I don't have a soul. 내가 혼인 것이죠. 내가 따로 혼을 가지고 있는 것이 아니죠. 그 이해가 명철해야 이런 말씀들이 깨끗하게 명료하게 이해되는 것인데요. 영과 혼을 구별해야 하는 것이죠. discernment, 분별심으로. The term soul is not used except in direct biblical quotations. 성경을 직접 인용할 때를 제외하고는 soul이라는 표현은 not used, 기적 수업에서 사용하지 않습니다. 왜냐하면 그것은 highly controversial, 지극히 논쟁적인 성격을 가진 말이기 때문에 soul이라는 표현은 쓰지 않겠습니다. 당연하죠. soul은 사람이라는 그 존재 자체를 가리키는 말이기 때문에, 생명체를 가리키는 말이지 어떤 소유하는 것이 아니기 때문에 being이라는 뜻이죠. 그래서 기적 수업에서는 soul이라는 표현은 성경을 직접 인용할 때를 제외하고는 사용하지 않습니다. It would, however, be an equivalent of spirit. 그렇지만 soul이라는 표현은 어떤 의미에서는 spirit, 영이라는 표현과 equivalent, 같은 등가의, 같은 의미로 쓰여지기도 합니다. With the understanding, 이렇게 이해함으로써 that being of God, 하나님으로부터 온 것이기 때문에 it is eternal and was never born. 하나님으로부터 온 것은 영원한 것이고 태어난 적이 없는 것입니다. 원래 그렇게 있는 것이죠. 불생불멸이라, 태어난 적도 없고 죽지도 않는다. It's eternal. 그것이 영이죠. 그리고 그것이 breath of life, 생명의 숨결, 생명인 것이죠. 생명, 영, 이런 것들은 실제이기 때문에 cannot be threatened. 어쩌면 기적 수업에 나오는 문장들은 하나같이 이렇게 귀중한, 짧고 명징한 표현들 속에 이토록 심오한 내용들이 그대로 담겨 있는지요. The term soul is not used except in direct biblical quotations because of its highly controversial nature. It would, however, be an equivalent. The term soul would be equivalent of spirit with the understanding that being of God, it is eternal and was never born. 불생불멸이라. 영혼이라는 용어, 영혼이라고 쓰면 사실은 오역인데요. 혼이라고 써야 되죠. 혼이라는 용어는
그 특성상 논쟁의 소지가 많기 때문에 성경에서 직접 인용한 구절에 한해서만 사용할 뿐 기적수업에서는 사용하지 않습니다. 하지만 혼이라는 단어를 하나님께서 온 영원하고 또 태어난 적이 없는 존재로 이해한다면 또 어떤 의미에서는 영과 동의어, equivalent, synonym으로도 사용할 수 있겠죠. 그렇지만 딱히 기적수업에서는 혼이라는 말은 쓰지 않습니다. 지극히 당연하죠. 혼의 의미를 제대로 깨우치고 나면. 그래서 차제 Genesis 2:7 내용을 꼼꼼히 한번 새겨볼 필요가 있는 것이죠. 여러 차례 다른 문헌들을 공부할 때도 늘 새겨본 내용이죠. The impersonal life, 비개성적 생명, 또 우파니샤드, 뭐 이런 여러 Holy Scriptures, 성스러운 문헌들을 함께 읽고 새길 때 여러 차례 이미 새기던 바로 그 내용이죠. And the Lord God formed man of the dust of the ground. 주 하나님께서, 야훼 하나님께서 땅의 흙으로 사람을 지으셨다. And breathed into his nostrils. 그리고 그 콧구멍, nostrils, 2개 콧구멍이죠. 복수로 되어 있는. into his nostrils. 바로 여기 그림으로 나와 있는 이 2 콧구멍을 통해서 breathe. 불어넣으셨다. The breath of life. 생명의 숨결을. 그것이 영이죠. The breath of life. The spirit. And man became a living soul. 그러자 사람이 살아있는 혼이 되었다. 사람 자체가 살아있는 혼이죠. 사람은 영을 가지고 있는 것이죠. 혼을 가지고 있는 것이 아니죠. 사람은 엄밀한 의미에서 하나님의 영을 품고 있는 혼이다. 그렇게 이해하는 것이죠. 흙으로 지어진 사람 안에는 하나님의 영이 들어와 계신데 그 흙과 영을 모두 합쳐서 혼이라고 부른다. A living soul. 살아있는 혼. 흙으로 지음받고 생명의 호흡을 받아 하나님의 영을 받아 사람이 살아있는 혼이 되는 것입니다. 그래서 영혼이란 말을 뭉뚱그려서 쓴 것은 지극히 위험한 일이죠. 환상으로 이끄는 illusions, 몽상으로 이끄는 진리로부터 멀어지게 하는 그래서 명료한 이해가 필요한 것이죠. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. 그래서 영어 표현 중에서도 일반적으로 soul 하면 사람을 가리키는 것이죠. 오늘 클래스에 몇 명이나 모였나? How many souls are in the class? 그렇게 말하죠. How many people? How many students? How many souls? 그렇게 혹시 soul이라는 의미의 애매한 이해를 가지고 계셨다면 차제 확실한 이해를 도모하기를 바라는 것이죠. The other part of the mind is entirely illusory and makes only illusions. The other part of the mind. 지금 우리가 사람의 마음이 마치 as if two parts, 2 부분, spirit and ego. 영과 에고로 분리되어 있는 것처럼 그렇게 일단 상정을 하는 것이죠. 그래서 the other part of the mind, 여기에서는 지금 에고를 가리키는 것이죠. 그것은 entirely illusory, 전적으로 환상적이고 환영적이고 몽상적이고 and makes only illusions, 다만 환상들을 만들어낼 뿐입니다. 진리와는 거리가 멀다는 것이죠. Spirit retains the potential for creating, but its will, which is God, seems to be imprisoned while the mind is not unified.
영은 하나님의 영이 우리 안에 들어와 있기 때문에 그 영은 하나님의 영과 똑같은 것이죠. 그래서 그 영은 에고와 달리 창조의 잠재력을 retains, 아직도 견지하고 있는 것이죠. 잃지 않고 retains. But it's will. 그렇지만 그 우리 안에 들어있는 영의 의지는 which is God's, 하나님의 의지이고 하나님의 뜻인데 seems to be imprisoned, 옥에 갇힌 것 같습니다. 감옥에 갇힌 것처럼 활동하지 못하고 제한되어 있습니다. While the mind is not unified, 마음이 통합되지 않았기 때문에 마치 영 따로 에고 따로 이렇게 분리된 것처럼 그런 마음 상태에서는 하나님의 뜻인 하나님의 영이신 그 영, 우리의 실존인 그 영이 창조의 잠재력을 제대로 발휘하지 못하고 마치 옥에 갇힌 듯 그렇게 제대로 역량을 발휘하지 못하고 있는 것입니다. 누누이 일깨우는 내용이지만 우리의 마음이 영으로서 작용할 때만 진리에 다가가고 깨달음에 다가가고 기쁜 환희의 삶을 살면서 하나님의 평화를 누릴 수 있는 것이지, 마치 우리 마음이 영 따로 에고 따로인 것처럼 그런 분리된 상태에서 while the mind is not unified, 그런 상태에서 진정한 하나님의 평화는 불가능한 것이죠. 마음의 다른 부분, 즉 에고는 오직 환상일 뿐이라서 환상만을 만들어냅니다. 에고가 아닌 우리의 실존인 영은 창조의 잠재력을 그대로 보유하고 있지만, retains, 견지하고 있지만 하나님의 뜻인 하나님의 뜻과 똑같은 영의 뜻은 마음이 통합되지 않는 한, 에고가 영 안으로 merged into, 하나로 융합되지 않는 한 영 또한 그 제대로 힘을 쓰지 못하고 갇혀있는 듯 보입니다. imprisoned. Creation continues unabated because that is the will of God. 창조는 unabated, 다소 어떤 그 힘을 잃지 않고 창조의 동력은 그대로 계속됩니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 뜻이기 때문에 창조는 지금도 계속되고 있는 것이죠. unabated, unperturbed. This will is always unified. 하나님의 뜻은 늘 하나로 통합되어 있고 and therefore has no meaning in this world. 그래서 이 세상, 현상계, 이 사바세계에서는 그 보편적인 연합된 하나님의 뜻이라는 것이 별 의미가 없습니다. 왜냐하면 사람의 마음이 이미 갈라져 있기 때문에. It has no opposite and no degrees. 하나님의 뜻이라는 것은 반대가 있을 수 없고 또 그 정도가 따로 정해진 것도 아닙니다. 강도가 세냐, 약하냐, 높으냐, 낮으냐, 그런 degrees, 그런 것도 없습니다. 그저 하나님의 뜻은 하나님의 뜻. 그렇게 창조는 지금도 진행 중이죠. 창조 자체는 하나님의 뜻이기 때문에 약화되지 않고 unabated, 조금도 물러서지 않고 그대로 계속되는 중입니다. 하나님의 뜻은 항상 하나로 통합되어 있고 따라서 이 세상에서는 그 통합된 하나님의 뜻이 통하지 않습니다. 아무런 의미가 없습니다. 그것은 반대도 없고 그 정도가 따로 있는 것도 아닙니다. 하나님의 뜻의 반대는 무엇인가? 없는 것이죠. A Course in Miracles, 그 텍스트, 본문, 서문에서도 선언했듯이 A Course in Miracles, 기적 수업은 사랑에 관한 것인데 그 사랑은 가르칠 수가 없다. 다만 사랑을 가로막고 있는 여러 장애물들을 제거하는 그런 방편을 제공할 뿐이다. 사랑은 모든 것을 통과하고 융합하기 때문에 반대가 있을 수 없다. It's all encompassing. It couldn't have an opposite. 마찬가지로 하나님의 뜻 또한 이 세상에서는 별 의미가 없는 것인데 세상 사람들이 이해하기에는 별 의미가 없다는 것이죠. 그런 지존하신
하나님의 뜻에는 반대가 있을 수 없고 또 그 정도가 따로 있는 것도 아니다. 그렇게 Manual for Teachers, Clarification of Terms 이어지는 것이죠. The mind can be right or wrong. 마음은 맞을 수도 있고 올바를 수도 있고 wrong, 그럴 수도 있다. 옳을 수도 있고 그럴 수도 있습니다. Depending on the voice to which it listens. 어떤 소리를 듣느냐에 따라서 depending on the voice to which it listens. 어떤 소리를 listen to, 듣느냐에 따라서 사람의 마음이라는 것은 옳을 수도 있고 그럴 수도 있습니다. 늘 양분법을 사용하지만 진정한 불이, non-duality는 둘 중에 하나가 맞고 다른 하나는 틀리다는 것이죠. Right is right, wrong is wrong. 옳은 것은 옳은 것이고 그런 것은 그런 것이다. Right-mindedness, 바른 마음가짐이라는 것은 listens to the Holy Spirit, 성령의 소리를 듣습니다. 이제 clarification of terms, 마지막에 가면 the Holy Spirit, 성령이란 어떤 존재인가 또 구체적으로 알아보게 될 텐데요. 성령이란 다름 아닌 실제인 것이죠. 에고가 환상이라면 the Holy Spirit, 실존인 것이죠. Right-mindedness, 바른 마음 상태, 올바른 마음가짐은 성령의 소리를 듣습니다. Forgives the world, 세상을 용서하고 and through Christ's vision sees the real world in its place. 그리고 그리스도의 비전을 통해서 이 세상의 실체를 바라봅니다. 세상을 용서합니다. Forgiveness라는 표현도 또 clarification of terms에서 따로 다루게 되죠. Forgiveness, the face of Christ. 모든 삼라만상 속에서 그리스도의 얼굴을 보는 것, 그것이 바로 forgiveness라는 해설이 뒤에 나오게 되는데요. 올바른 마음 상태, 올바른 마음가짐이라는 것은 성령의 소리를 듣고 이 세상을 용서합니다. 세상을 용서한다는 것은 세상이 뭔가 잘못해서 세상을 용서하는 것이 아니라 세상이라는 것이 원래 없기 때문에 forgives what never was. 오로지 그리스도의 얼굴만이 보일 뿐 세상은 더 이상 보이지 않는다. 그 상태를 forgiveness라고 하는 것이죠. Right-mindedness listens to the Holy Spirit, forgives the world, and through Christ's vision sees the real world in its place. 세상을 용서하고 그 세상의 자리에 진짜 세상을 그리스도의 비전을 통해서 보게 되는 것이죠. 그것이 바로 성령의 소리를 듣는 것, 그것이 right-mindedness, 올바른 마음 상태, 바른 마음가짐이라는 것이죠. The mind can be right or wrong, right-mindedness or wrong-mindedness, depending on the voice to which it listens. Right-mindedness listens to the Holy Spirit, forgives the world, and through Christ's vision sees the world, sees the real world in its place. 마음은 어떤 소리를 듣는가? 우리 마음속에 들어있는 에고의 소리를 듣는가 아니면 성령의 소리를 듣는가에 따라 바르거나 그럴 수 있습니다. 바른 마음은 right-mindedness, 그것은 성령의 귀를 기울이고 세상을 용서하며 그리스도의 비전을 통해 실제 세상을 있는 그대로 보게 됩니다. 원리정도망상 구경열반 한다는 것이죠. 반야심경에 나오는 것처럼 원리전도몽상, 전도몽상을 멀리 떠나 구경열반, 안욕따라 삼맥삼물이 무상정등정각의 깨달음에 이른다는 것이죠. 그것이 바로 세상을 용서한다는 표현인데요. Forgives the world. 세상을 있는 그대로 보는 것, 허상으로 보지 않고 사람의 감각이나 지각이나 안이 비설신의 색성향 미촉법 이런 육근의 세계, 육경의 세계에 끄달리지 않고
시간과 공간을 초월한 실존적 그리스도의 비전을 통해서 있는 그대로 실제 세상을 보게 되는 것. 그것이 atonement, 속죄의 실존적 핵심인 것이죠. This is the final vision. 그리스도의 비전이 바로 마지막 비전인데요. The last perception, 마지막 인식이고 the condition, 어떤 조건인데 in which 그 안에서 God takes the final step himself. 사람이 영과 하나 되어서 바른 마음가짐으로 성령의 소리를 듣고 세상을 용서하고 그리스도의 비전을 통해 세상을 있는 그대로 보게 된 그 경지, 그것이 바로 마지막 비전이고 마지막 인식인데, 그런 상태에서는 하나님께서 직접 himself 마지막 스텝을 취하십니다. 이제 사람이 할 일은 다 했다는 것이죠. 진인사 대천명이라. 사람이 할 일을 다 하고 천명을 기다린다. 사람이 그렇게 꿈에서 깨어나 그리스도의 비전을 통해서 세상을 용서하고 있는 그대로 실존을 깨닫게 되면 그때 하나님께서 직접 마지막 스텝을 취하십니다. Here, 여기에서 time and illusions end together. 시간과 환상들이 모두 동시에 끝납니다. 그것이 바로 the vision of Christ, the final vision. 앞서 말한 through Christ vision. 그것이 바로 the final vision, the last perception. 비로소 정견의 상태, 바로 보는 경지에 다다른 것이죠. 그것이 마지막 비전이고 마지막 인식이며 하나님께서 친히 마지막 단계를 밟게 되는 상황이다. 이제 여기에서 시간과 환상이 함께 종말을 구하는 것이다. 시간의 차원을 넘어서고 모든 환상, 이 세상이라는 환상, 끝이 나면 samsara is nirvana. 사바세계가 곧 열반이로구나 하는 것을 깨닫게 되는 것입니다. wrong-mindedness, 앞서 right-mindedness, 올바른 마음가짐, 마음 상태가 그렇다면 wrong-mindedness, 그릇된 마음 상태는 listens to the ego and makes illusions. 앞서도 이미 얘기했지만 다시 한번 일깨우는 것이죠. 그릇된 마음가짐은 에고의 소리에 귀를 기울이면서 환상들을 만들어냅니다. 이런저런 진리가 대답할 수 없는, 지난 시간에 본 것처럼 에고는 기적 수업이 답할 수 없는 헛된 질문들을 계속 쏟아내는 것이다. How does the impossible occur? Wrong-mindedness listens to the ego and makes illusions, perceiving sin and justifying anger and seeing guilt, disease and death as real. 이것이 바로 에고의 소리를 듣는 잘못된, 그릇된 마음가짐이 만들어내는 환상들이죠. Perceiving sin, 죄라는 것을 인식하고 죄라는 것이 있구나. 세상을 용서하지 못하고 세상을 있는 그대로 보지 못하고 죄라는 것이 뭐 따로 있는 것처럼 justifying anger, 화를 정당화하고 seeing guilt, 죄책감을 보고 죄를 지었으니 죄책감이 든다. 죄를 지었으니 벌을 받을 것이다. 그런 두려움, 벌을 받으면 병이 들릴 것이다. disease, 마침내 죽게 되는 거구나 하는 death. 우리가 이미 앞서 Manual for Teachers 맨 앞부분에서 이미 여러 내용들을 살펴보다가 후반부에 가면 What is death? 라는 장이 나오죠. 27장 What is death? 거기서 분명히 선언한 것이 There is no death. 죽음이란 없다. 죽음이란 에고가 만들어낸 illusions. 그래서 wrong-mindedness listens to the ego and makes all sorts of illusions, perceiving sin, justifying anger, seeing guilt, disease and death as real. 이런 것들을 마치 진짜인 것처럼
unreality, 실제가 아닌 허상임을 깨닫지 못하고 에고의 소리를 들음으로써 계속 환상들을 만들어내는 것이다. 원죄가 어떻고, 화를 내는 것이 어떻고, 하나님의 진노가 어떻고, the wrath of God, punishment, heaven and hell, 천당이 따로 있고 지옥이 따로 있고, 죄책감이란 무엇이고, 질병이란 무엇이고, 죽음이란 무엇인가, 마치 이런 것들이 진짜인 것처럼 계속 궁시렁궁시렁 환상들을 만들어내고 불필요한 논쟁들을 일삼는 것, 그것이 바로 에고의 소리를 듣는 wrong-mindedness, 잘못된 마음가짐이다. A Course in Miracles, 단호한 것이죠. 우물쭈물, 애매모호, 이런저런 이혈령, 비혈령, 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이, 그런 소리를 하지 않는 것이죠. 분명하게 Holy Spirit or ego, right-mindedness or wrong-mindedness, eternal life or death, love or fear. 그런 식으로 에고에게 귀 기울이는 그런 마음 상태, 그릇된 마음은 환상을 만들고 죄를 인식하고 분노를 정당화하고 죄책과 질병과 죽음 이런 것들을 실제인 것처럼 봅니다. Nothing unreal exists. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 늘 되새기게 되는 것이죠. 죄, 분노, 죄책감, 질병, 죽음 이런 모든 것들이 unreality. Nothing unreal exists. Both this world and the real world are illusions. 이 세상이나 또 진짜 세상이라고 하는 것, 이 둘 다 모두 환상입니다. Because right-mindedness merely overlooks. 왜냐하면 바른 마음 상태라는 것은 그저 overlook, 간과합니다. 이 세상이든 진짜 세상이든 허상으로 보는 세상이든 환상으로 지어진 세상이든 아니면 진짜 세상이든 이 둘 다 merely overlooks. 아, 그렇구나 하고 넘겨보고 forgives, 용서합니다. Let go. What never happened. 그런 일은 벌어진 적이 없다라는 그 emptiness, the existential emptiness, 그 실존적 공, 그것을 깨닫는 것이죠. Therefore, 그러므로 it is not the one-mindedness of the Christ mind whose will is one with God's. Right-mindedness, wrong-mindedness 그렇게 나누어 보지만 실제로 right-mindedness라고 할지라도 그것은 아직 the one-mindedness, 한 마음 상태 of the Christ mind, 그리스도 마음인 대문자로 쓰여있는 그리스도 마음, the Christ mind, 그것은 바로 다름 아닌 the one-mindedness, 일심인 것이죠. 원효 스님께서 제대로 딱 정리하신 일심, 한 마음, one-mindedness, right-mindedness, wrong-mindedness, 그 두 가지마저 초월한 정반합의 경지에 이른 것이죠. 올바른 마음, 그릇된 마음, 그 둘을 모두 초극한 one-mindedness, 일심, 그것을 the Christ mind, 그리스도의 마음이라고 하는 것이죠. right-mindedness, 올바른 마음 상태가 바르다 할지라도 아직은 the one-mindedness, 일심의 상태에 이르지 못했기 때문에, 그리스도의 마음에 이르지 못했기 때문에 그 그리스도의 마음은 one with God's will, 하나님의 마음과 신심과 하나인 일심에 이르지 못했기 때문에 right-mindedness라고 할지라도 just overlooks, 그저 넘겨다보고 용서할 뿐이지 하나님의 뜻, 그리스도의 마음으로 일심으로 온전히 회개한 상태는 아니다. 이 세상과 실제 세상은 둘 다 환상입니다.
바른 마음은 결코 일어나지 않은 것을 넘겨보고 그저 용서할 뿐이죠. 그러므로 바른 마음 상태는 아직 하나님과 같은 뜻을 가진 그리스도 마음인 한마음 상태, 일심 상태와는 또 다른 것이죠. Right-mindedness, wrong-mindedness, together overcome to become one-mindedness. In this world, the only remaining freedom is the freedom of choice, always between two choices or two voices. 이 세상에서 only remaining freedom, 다만 하나 남아있는 자유라는 것은 freedom of choice, 선택의 자유인데요. 그것은 두 가지 선택 중에서 또는 두 가지 소리 중에서 하나를 선택하라는 것입니다. Choose again, my brother. Will is not involved in perception at any level and has nothing to do with the choice, with choice. 의지, will, 뜻한다는 것은 어떤 수준의 인식과도 전혀 무관합니다. 성령의 소리를 듣는가, 에고의 소리를 듣는가, has nothing to do with choice. 그 선택과는 아무런 관련이 없는 것이 의지입니다. 의지대로 되는 것이 아닙니다. 뜻대로 되는 것이 아닙니다. 이 세상에 유일하게 남은 자유는 선택의 자유이며 언제나 두 대안, two choices 또는 두 소리 중에 하나를 선택할 자유만 남아있는 것입니다. 성령의 소리를 택할 것인가? 에고의 소리를 택할 것인가? 사랑이라는 사고체계를 택할 것인가? 두려움이라는 사고체계를 선택하실 것인가? 둘 중에 하나라는 것이죠. 의지, 뜻은 어떤 수준에서도 지각, 인식과 무관하며 선택과도 전혀 무관하다. 뜻한다고 되는 것이 아닙니다. 그리스도의 비전을 갖게 되면 마지막에 하나님께서 직접 God will take the final step himself. 그것을 은총이라고 하는 것이죠. The grace of God. Consciousness is the receptive mechanism, receiving messages from above or below, from the Holy Spirit or the ego. 의식이라고 하는 것, 반야심경에서 안이비설신의라고 할 때 끝부분에 나오는 의라는 것이죠. 의식, consciousness. receptive mechanism, 수용성이 있는 뭔가 받아들이는 그런 메커니즘이다. 눈으로 보면 의식에 눈으로 본 그것이 잡히고 귀에 들리는 것이 의식에 인식되고 코로 냄새 맡고 혀로 맛보고 살갗으로 촉감으로 느끼고 이 모든 것들이 의식 속에 received, 전해지는 것이죠. receptive mechanism. receiving messages from above or below. 위로부터 또는 아래로부터 메시지를 받는 것이다. from the Holy Spirit or the ego. 성령으로부터 받느냐 아니면 에고로부터 받느냐. 위로부터 받느냐 아니면 아래로부터 받느냐. 우리 주 예수 그리스도께서 말씀하시기를 나는 그리스도 의식은 위로부터 왔다. 너희들은 아직 그리스도 의식에 각성되지 못했기 때문에 너희는 아직도 아래로부터 온 그런 상태에 있다. 그렇게 말씀하시죠. 다시 말해 너희들은 아직도 에고에 끄달리고 있다. 너희는 아직 성령의 인도에 모든 것을 맡기지 못한 상태다. Consciousness is the receptive mechanism, receiving messages from above or below, receiving messages from the Holy Spirit or the ego. Consciousness has levels and awareness can shift quite dramatically, but it cannot transcend the perceptual realm. A Course in Miracles. 어떨 때는 이렇게 아주 심오한 사변적인 또 말씀도 건네는데요. 의식이라는 것은 어떤 수준이 있다. 그렇기 때문에 awareness, 암이라는 것, 인식으로서 알고 있다는 그런 awareness,
지각 상태, 그것은 shift dramatically, 아주 굉장히 눈에 띌 정도로, 인식할 수 있을 정도로 shift, 들락날락 움직이는 것이다. 어떨 때는 아는 것 같았다가 어떨 때는 또 전혀 모르는 것 같았다가. 그렇게 consciousness, 의식이라는 것은 레벨이 여러 각계각층이 있고, 화엄경에서는 여러 십지보살이니 십주보살이니 뭐 여러 경지를 말하죠. 능가경에서도 52가지 단계를 말하던가요. 그렇게 사람의 마음 또는 의식이라는 것은 여러 레벨이 있고, 그 알아채는 상태도 아주 급격하게 변화하는 것이다. But it cannot transcend the perceptual realm. 그렇다고 해도 의식이라는 것은 기껏해야 인식이라는 경지, the perceptual realm, 그것을 transcend, 넘지 못한다. cannot. 아직도 인식이라는 경지 안에 들어있는 것이다. 그래서 clarification of terms, 그 뒷부분에 가면 또 true perception, knowledge, 진짜 인식하는 것은 무엇이고 알미라는 것은 무엇이냐, 따로 또 구체적으로 다루게 되는 것이죠. 의식은 위로부터 또는 아래로부터, 즉 성령으로부터 또는 에고로부터 메시지를 받아들이는 수용 메커니즘이다. receptive mechanism. 의식에는 수준이 있고 인지는, 아는 경지는 극적으로 전환되고 늘 뒤죽박죽 흔들리지만 지각의 영역을, 인식의 영역을 넘어서지 못한다. 의식이란 아직도 within the realm of perception. 그래서 그것을 knowledge, 알미라고 할 수는 없는 것이다. At its highest, it becomes aware of the real world and can be trained to do so increasingly. 그 의식이라는 것이 가장 최고의 수준에 있을 때, at its highest level, 그때 의식은 becomes aware, 알아차리게 된다. of the real world, 진짜 세상을. 사바세계가 아닌 열반의 경지를 깨닫게 된다는 것이죠. 실존의 세계, 시간과 공간이라는 차원을 초극한 그 현상계를 초월한 실존의 세계를 알게 된다, 감지하게 된다. 사람의 의식이 최고도의 경지에 달하게 되면. 그렇지만 그것도 아직은 인식의 단계다. 진정한 알무의 단계는 아니다. 그리고 그 최고의 의식 수준이라는 것은 can be trained to do so increasingly. 점진적으로 점점 더 그렇게 알아챌 수 있도록 훈련될 수 있다. Yet, 그럼에도 불구하고, nevertheless, the very fact, 바로 그 사실, that it has level, 수준이 있고, and it can be trained, 또 훈련될 수 있다는 그것, 그 사실 자체가 demonstrates, 바로 드러내 보이는 것은 that it cannot reach knowledge. 아직 암의 경지에는 도달하지 못했다는 것을 드러내고 있는 것이다. 의식의 경지가 높다 낮다, 또 의식의 경지라는 것은 훈련될 수 있다. 이런 사실들이 바로 의식이라는 것, 인식이라는 것, 알미라는 어떤 인지라는 것, 그런 것이 아직은 knowledge, 진정한 알무의 경지에 cannot reach, 도달하지 못했음을 demonstrate, 증명하고 있는 것이다. 그래서 뒷부분에 가면 true perceptions, knowledge, 따로 다루게 되는 것이죠. 의식은 그 최상의 수준에서는 실제 세상을 인지할 수도 있고, 또 그렇게 되도록 점차적으로 훈련될 수도 있다. 사람의 의식이라는 것이 그런 것이다. 하지만 그 인식에 정도차가 있고 또 훈련이 가능하다는 바로 그 사실, 그 점이 바로 인식이 알면은 도달할 수 없음을 보여준다. 인식하고 있지만 아직 확철되어 명증한 그 알무의 경지에는 다다르지 못했다. 그것은 나중에 true perceptions, knowledge, 그리고 Jesus Christ, 그런 영어 해설 부분을 다룰 때 좀 더
또렷하게 깨달아지리라. 그렇게 생각하는 것이죠. 그렇게 A Course in Miracles, Manual for Teachers, Clarification of Terms. 지난 시간 Introduction에 이어서 오늘 첫 시간 Mind, Spirit, 마음과 영. 구체적으로 그 내용을 함께 읽고 새겨보았는데요. 어느 만큼 이해가 되셨는지요? 어느 만큼 깨달음을 인지하셨는지요? 하지만 이해와 인지라는 것이 아직은 knowledge, 참된 알의 경지는 아니다라는 것 또한 함께 깨달은 것이죠. 그래서 오늘 시간을 마무리하면서 또 기적 수업의 요체, 핵심, Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. Spirit cannot be threatened. Ego cannot exist. Herein lies the peace of God. 그렇게 새겨볼 수도 있는 것이죠. Manual for Teachers, Clarification of Terms. 그럼 오늘 이 시간에는 Mind, Spirit. 이제 다음 시간에 좀 더 구체적으로 The Course in Miracles에서 말하고 있는 The Miracle. 그 기적이란 무엇이냐? 그리고 The Miracle, 그 기적을 The Ego, 그 에고와 함께 다룸으로써 그 의미를 좀 더 구체적으로 깨닫게 되는 다음 시간까지. Until then, take care. Bye.